प्यार दे नाल जयकारा लाओ। धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब, धन धन सतगुरु सेवा राम साहेब आप जी दी। क्योंकि जेड़ी साखी हुण जेड़ा प्रकरण चल रहा होंदा है ना जिस टाइम संगत ते समझो वो वर्त रहा होंदा है। अज साहिब महाराज जी की कृपा और बतरा जी का धन्यवाद करिए। पता नहीं कितने दे लेखे प्यारे हो फट गए जो बतरा जिक्र किया ना। और ये सच है कि लेखे नाल कोई भी पार नहीं हो सकता। मामा दीवान चंद दी भजन करन ते रोंदे रमन, भजन करन ते रोंदे रमन ते मामी आखदी है भजन भी कर दियो ते इतना रोंदे क्यों। अग दिन मैं जदों भजन करना ना तो मैनू अपने सारे गुनाह किए हुए नज़र आने शुरू हो जाते हैं कि मैं इतने गुनाह किए हैं। तो फिर मैं सोचना कि गुनाह ज़्यादा वन तो भजन तो मैं करना ही नहीं, भजन मैं करना ही नहीं हाँ। तो मेरे गुनाह इतने हैं कि मैं किस तरह बख्शिया जावांगा। भाई गुरदास जी भी कहते हैं भगत वछल सुन होत हूँ निराश हृदय। जदों मैं सुनिया ना कि सतगुरु भगत वछल है तो मैं तो निराश हो गया कि मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा। पर जदों मैं सुनिया ना पतित पावन हूँ वो तो पापियां नूं भी तारदा है, तां मेरे मन च आशा आ गई कि हुण ते मेरा भी नंबर आ जाएगा। इधर बत्रा जी चित ते नहीं करदा सी कि बत्रा जी कीर्तन नूं इत्थे विश्राम देन, करदे ही रहण क्योंकि बत्रा जी कोल खजाना भरिया पिया है। ते असीं बत्रा जी नूं टाइम भी कट देने हाँ। माता जी रस्ते जिक्र कर रहे सन, कहन लगे बत्रा जी कितना वड्डा दिल कर दें, सारियां नूं बारियां देंदे ते आप जबकि उन्हीं सब खजाने भरपूर हैं। ऐसी कृपा है उन्हां ते। ये जो बत्रा जी ने प्रकरण लिता गुरु महाराज, ये फिर असी इसनों सुनना है, दोबारा इसनों सुनना है। तो किस तरह बत्रा जी ने साढ़े वास्ते बेनतियां कीतियां महाराज जी नूं कि सच्चे पातशाह जी कृपा करो। पता नहीं वो मालक जानता है किस किस दे गुनाहां ते उसने अज लीकां पा देतियां, जिन्हां दी बिरती इत्थे ही सी, जिहड़े कागचित होके उस कीर्तन का आनंद लैणे सन। आओ सारे जितना समा है सच्चे पातशाह जी दी ये बाणी, ये जिस तरह ठाकर दास ते वो परेशानी आई, किस तरह सतगुरां दा सहारा लिता, किस तरह सतगुरां ने बख्शिशां कीतियां ते ओ औखियां सुखेलियां कीतियां। ताई गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी बख्शिश कर रहे हैं अपनी बाणी। आओ सारे पढ़िए। तारिया जहान लया अभिमान जिनी दर्शन पाया, जिनी तुदनू तन कया तिन जम नेड़ ना आया। हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला, संग सहाई छोड़ न जाइयो अगे अतोला। प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला। अलख लखाया गुर ते पाया नानक एह हर का चोला।
हर नाम का ओला, हर नाम का ओला, ओला सरो सारे। हर नाम का ओला, हर नाम का ओला, ओला। मन मेरे गहो हर नाम का ओला, मन मेरे गहो हर नाम का ओला, हर नाम का ओला, ओला। हर नाम का ओला, ओला। तुझे न लागे ताता चोला, तुझे न लागे ताता चोला, तुझे न लागे ताता चोला, तुझे न लागे ताता चोला। हर नाम का ओला, ओला। हर नाम का ओला, ओला। अनक जतन नहीं होत छुटारा, अनक जतन नहीं होत छुटारा। बहुत सियाणप आगल पारा, बहुत सियाणप आगल पारा। हर की सेवा निर्मल हेत, हर की सेवा निर्मल हेत। प्रभु की दरगे शोभा सेत, प्रभु की दरगे शोभा सेत। हर नाम का ओला, ओला। हर नाम का ओला, ओला। मन मेरे गहो हर नाम का ओला, मन मेरे गहो हर नाम का ओला, हर नाम का ओला, ओला। हर नाम का ओला, ओला। ज्यों बोहित पैसा गरमाहे, ज्यों बोहित पैसा गरमाहे। अंधकार दीपक दीपाहे, अंधकार दीपक दीपाहे। अग्न शीत का लाहस दुख, अग्न शीत का लाहस दुख। नाम जपत मन होवत सुख, नाम जपत मन होवत सुख।
हर नाम का ओला ओला, हर नाम का ओला ओला। तुझे न लागे ताता चोला, तुझे न लागे ताता चोला, हर नाम का ओला ओला, हर नाम का ओला ओला। उतर जाए तेरे मन की प्यास, उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूरन होवे सगली आस, पूरन होवे सगली आस, डोले नाही तुमरा चीत, डोले नाही तुमरा चित, अमृत नाम जप गुरमुख मीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत, हर नाम का ओला ओला, हर नाम का ओला ओला। मन मेरे गाहो, मन मेरे गाहो, मन मेरे गाहो, मन मेरे गाहो, हर नाम का ओला ओला, हर नाम का ओला ओला। नाम औखद सोई जन पावे, नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जिस आप दिवावे, कर कृपा जिस आप दिवावे, हर हर नाम जाके हृदय वसे, हर हर नाम जाके हृदय वसे, दुख दर्द ते नानक नसे, दुख दर्द ते नानक नसे, हर नाम का ओला ओला, हर नाम का ओला ओला। तुझे न लागे ताता चोला, तुझे न लागे ताता चोला, हर नाम का ओला ओला, हर नाम का ओला 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 ओला।
गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी की बाणी मन प्रति साडे मन नूं समझा रहे हैं कि मेरे मन एक नाम दा आसरा पक्का पकड़ ले। मन मेरे गहो पकड़ ले एक नाम दा आसरा, फिर तैनू कोई तत्ता चोला नहीं लगेगा। ये प्यारिओ जिहड़ा सतगुरां ने सानू नाम दिता है ना, ये एक ऐसी औखद दिती है, एक ऐसी दवाई दिती है। तो बत्रा जी कहते ने मास्टर की है ये जिहड़ी सतगुरां ने सानू नाम दिता है ना, जे असी इसका ओट आसरा ले लईए तो फिर ये साडा की काम करदा है। ये साडे सारे जितने दुख हैं दर्द हैं सब साडे दूर कर देंदा है। ताई मेरे साहिब जी कहते न हर हर नाम अमोला, ओ सहज सोहेला, संग सहाई छोड़ ना जाई, ओ अगे अतोला। प्रीतम भाई बाप मेरो पाई, मोरो माई भगतन का ओला। भगतनों ते इको ही सारा है नाम दा। ते इस नाम ने ही प्यारिओ साड़ी माँ दे गर्भ विच भी रखिया कीती सी। जथों असी पुठे लटके सां, पैर उत्ते थन, सिर थले थन, कोहतड़े था, जिथों मल मूत्र निकलदा, ऐसी अवस्था जो महाराज जी ने सब गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज कीती है। उस वक्त किसने साड़ी सहायता की? ताई मेरे साहिब जी कहते न मात गर्भ में आपन सिमरन दे तै तुम राखन हारे। उस वक़्त भी इस नाम ने साड़ी रख्या की, सानू तलने तो बचाया। पावक सागर अथा लहर में तारो तारन हारे। माधो तू ठाकर सिर मोरा इहां उहां तुहारो। तुहाडा ही आसरा सतगुर जी। जदों असी जन्म लिता गुरसिखां दे घर, साडा जन्म होया, पूरा गुरु सानू मिलिया, फिर सानू ओही नाम सतगुरां ने दिता। प्यारिओ ये ते साडे चंगे भाग हन कि जेड़ा नाम असी मात गर्भ विच जपिया सी, बाहर आके दुनिया भुल जाती है। ते फिर इत्थे दुख कलेश जम, पर सतगुरु सानू फिर ओही चक्कर, फिर ओही नाम जपांदे हन। ते जिस नाम ने साड़ी गर्भ विच रख्या कीती, होण भी रख्या करे, ते प्यारिओ दरगाह विच भी इसी नाम ने साई होना है। ताई मेरे साहिब जी कहंदे न मन मेरे गहो हर नाम का ओला। उस परमेश्वर दे नाम दा आसरा ले ले, फिर तैनू कोई तत्ता चोला नहीं लगेगा। ये सतगुरां ने सानू दिती एक ऐसी चीज है प्यारिओ। कितना भी इंसान कल्पिया होवे, दुखी होवे, ते जदों वो आके संगत विच बैठदा है ना, जो सतगुरां दे स्वरूप दे दर्शन करदा है, ऐसा मन ठंडा ठार हो जाए। जदों एक वारी भी मुख चो कहंदा है ना, धन सतगुरु, धन सतगुरु, धन सतगुरु सेवा राम सच्चे पातशाह। ताई पोथी साहिब विच एक जगह ते जिक्र आंदा है ना कि ये नाम इस तरह समझो जिस तरह तुसी नाम जप रहे हो, वो हाजर नाजर है, पर दिस नहीं रहा। हवा दिसदी नहीं, पर है। जे ना मिले तो साडा साओ खांदा है। इस तरह वो परमेश्वर हाजर नाजर है, उसनो हाजर नाजर समझ के नाम जपो। तो ये जदों शीतल नाम असी जपने, ताई मेरे सच्चे पातशाह जी कहंदे न फूटो भांडा आंडा भरम का, मने भयो प्रकाश। जदों अंडा फुटदा है ना, तो उस चो पंछी निकलदा है, तो उसके खंभ आंदे ने, तो उड़ना शुरू हो जाता है।
ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਨੇ ਆ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਆਂਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਟੀ ਬੇੜੀ ਪਗੇ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਿਓ ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਗਿਆ ਗੁਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1002 ਅੰਕ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਆਂਡਾ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਗਿਆ ਗੁਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਇਆ ਤੋ ਛੋੜ ਗਏ ਨਿਗਹਾਰ। ਇਹ ਜਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਜਮ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੀ ਅਟਕ ਤਿਸੇ ਤੇ ਛੂਟੀ ਤੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਕੋਟਵਾਰ। ਕੋਟਵਾਰ ਭਾਉ ਕੋਤਵਾਲ, ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਝੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਾਓ। ਕੱਲ ਹਾਪੁੜ ਗਏ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ 12 ਵਜ ਗਏ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਉੱਡ ਗਈ ਸਵੇਰੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੱਦਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਤਿਆਂ ਝੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸੁੱਖ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਮਕਾਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਰੰਭਤਾ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰ ਪਾਠ ਰੱਖੋ, ਵਰਨੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਨੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਲੈਨੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹਨ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਦਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੋਇਲ ਸੀ, ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹਾਪੁੜ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਕੱਲ ਦਾਸ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਚਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਤਨੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਐਸੀ ਸਮਝਾਣੀ, ਐਸਾ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਤਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੇ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ।
फिर जदों असी पुछने आ, साहिब जी कहते हैं कि सवेरे अमृत वेले उठते हो, तुहाडा कोई नितनेम है, तो सिर नीवें हो जाते हैं। जदों साडी जिंदगी च नाम ही नहीं, तो सारी चीज़ां भावें किस दे कितने पुत्र होन, कोई कहे जी पुत्र हो जाए तो मैं सुखद हो जावांगा, मेरे कारोबार वड्डे हो जावन, क्योंकि जब तक इन्हां चीज़ां विच नाम नहीं है ये सुख नहीं दे सकदियां। ते ताई साहिब जी कहंदे ने, भगत श्री चंद दा जिक्र कीता ना, वो नाम जप के सिमरन करके कीर्तन करके ते तां दुकान ते जांदे सन। भावें किन्ने भी हलवाई का काम है, हलवाई तो सवेरे हट्टी खोल देंगे, पर गाहक बाहर खड़े होंदे सन। ये सानू सिखिया है कि ये हर नाम दा ओला, और जितनी सियाणपा करांगे कोई दुख तकलीफ आवे, अनक जतन नहीं होत छुटारा, बहुत सियाणप आगल पारा। वो गल होर विपता च पैंदी जांदी है जदों असी होर सियाणे बनने आ, पर जदों साहिब जी को लाने वो मक्खण चों वाल हरो कट देंदे आ। कितनी भी वड्डी औकड़ होवे, साहिब जी तो एको ही गल करते हैं। इत्थे कई नवे बंदे आंदे हैं, वो समझते हैं बस महाराज जी कहणगे तथास्तु ते काम हो जाएगा। नहीं प्यारिओ, एक करनी, एक गुरु नानक दा घर है। संत माता जी कोल कितने दुखी आंदे सन, वो कहंदे सन एक काम कर, सवेरे उठ के पाठ कर, इस तरह कर, तेरे दुख जेड़े करदे सन उन्हां दे दुख दूर हो जांदे सन। ते इसलिए गुरु महाराज बख्शिश करे, कृपा करे, क्योंकि सतगुरु भगवान दास जी वचना अपने कहंदे न, बच्चे हो कम भी करो, खेडण भी जाओ, पर सतगुरु नो मनो न विसारो। अंत विच रखिया उस मालक सतगुरु ने ही करनी है। ये ताते झोले आंदे हन, क्योंकि कलयुग है, तत्तियां हवावां चल रही हैं। बाणी भी लिखे, कल ताती ठंडा हर नाम, नाम ठंडा है। जदों असी दुखपानी साहिब या कित्थे हापुड़ साहिब जाने हाँ, साहिबां दी हजूरी च बैठने हाँ, वचन सुनने हाँ, ऐसा मन ठंडा ठार हो जाता है, लगता ही नहीं कोई सानू दुख तकलीफ है। जदों साखी नंबर 121 आप जी सरवण करोगे तो उस माई गुरु दी एक साखी आएगी। नाम जपण वाली माई, उसकी बच्ची दे घर च तकलीफ आ गई। बीबी मोतियां जदों बीमार हुई, टीबी हो गई, हर वक्त दर्द रहे, बुखार रहे। हकीम मोती राम ने भी दसिया, उसने भी कहा इसका बचना औखा है, बच्चों को भी इस को दूर रखो। उस वक्त कोई इलाज नहीं सी टीबी का। हकीम ने कह दिता कि ये नहीं बच सकती, बच्चों को भी दूर रखो, इसका बचना औखा है। नवा मकान बनाया सी, पिंड दियां जनानियां कहंदे ने, मोतियां मकान बदल ले, तेनू मकान नहीं फलिया। गल विचार हो रही है हर नाम दा ओला। इस बस मन नो समझाओ। साहिब महाराज जी कहंदे ने, साडा टारगेट, साडा निशाना गुरु दे चरण होने चाहिए। जे निशाना ठीक है तो फिर तत्ता छोला आ ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु सिर ते बैठा है, सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा। कहंदे ने ये नहीं बच सकती, ते माइया कहंदियां तू मकान बदल ले, तेनू मकान नहीं फलिया। हुण इतनी मुश्किल नाल ते मकान बनाया। जदों माता गुरी नू पता पिया तो कहण लगी अपने जवाई नू कि तुसीं हुण इलाज तो इसका बहुत करवा चुके हो, पर एक बेनती अर्ज मेरी भी सुन लो, ये ठीक नहीं हुई ना। मैं इसनों सब तो वड्डे डॉक्टर सतगुरु भगवान दास जी को लैके जावांगी, उन्हां दी कृपा नाल इसका दुख जरूर दूर होएगा। मैनू अपने साहिबां ते भरोसा है। मान करूं तुद उपरे मेरे प्रीतम प्यारे।
ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਜਵਾਈ ਅਮੀਰ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬੜੇ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਫਿਰ। ਜਵਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਮਾਈ ਗੁਰੀ ਜੀ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਪਲੰਗ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਰੁਦਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਈ ਗੁਰੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਬੜਾ ਰੁਦਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਤੇਰਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਤੇਰਿਆਂ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਰੱਖਿਆ ਸਰ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੇਰ ਕਰ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੇਰ ਕਰ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੇਰ ਕਰ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੇਰ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਤੇਰਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਤੇਰਿਆਂ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਰੱਖਿਆ ਸਰ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੇਰ ਕਰ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੇਰ ਕਰ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੇਰ ਕਰ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੇਰ ਕਰ। ਆਇਆ ਦਰ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਮੇਰੇ, ਆਇਆ ਦਰ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਮੇਰੇ, ਇਹੋ ਅਰਜ ਕਰਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੇਰਿਆਂ, ਇਹੋ ਅਰਜ ਕਰਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੇਰਿਆਂ, ਖਾਵਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦਰ ਬਦਰ, ਖਾਵਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦਰ ਬਦਰ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੇਰ ਕਰ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੇਰ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਤੇਰਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਤੇਰਿਆਂ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਰੱਖਿਆ ਸਰ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੇਰ ਕਰ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੇਰ ਕਰ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੇਰ ਕਰ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੇਰ ਕਰ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ, ਮੇਰੀ ਡੁੱਬਦੇ ਦੀ ਤੂੰ ਬਾਂਹ ਪਕੜ, ਮੇਰੀ ਡੁੱਬਦੇ ਦੀ ਤੂੰ ਬਾਂਹ ਪਕੜ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰ, ਦਾਤਾ ਮੇਰ ਕਰ, ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਤੇਰੇ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰੱਖਿਆ ਸਰ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੇਰ ਕਰ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੇਰ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡ ਭਾਗ ਮੇਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡ ਭਾਗ ਮੇਰੇ,
ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਟੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਫੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਟੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਫੇਰੇ। ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ, ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ। ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰ ਕਰ, ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰ ਕਰ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਰੱਖਿਆ ਸਰ। ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰ ਕਰ, ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰ ਕਰ, ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰ ਕਰ। ਜਿਸ ਤੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਤੇ ਝੋਲੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੀ ਨੇ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੀਏ ਇਤਨਾ ਰੁਦਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਾ ਮਨ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕਦਮ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੀਏ ਕਿਉਂ ਇਤਨਾ ਰੁਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਈ ਧੀਰਜ ਰੱਖ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਫਲਿਆ, ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਬਦਲ ਲੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਤੀਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਪੈ ਜਾਵਣ ਤੇ ਜੂਆਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਤੇ ਝੋਲੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਕੱਟਣੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟੀ ਸਨ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲ ਸਨ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਰਾਤਾ ਆ ਕੇ ਕਰੋ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਕੋਠੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋਤਾਂ ਜਲਾਓ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੋ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੋਤਲ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ, ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੂਰਨ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਜੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੂਰਨ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਦਵਾਈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਵਰਨ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਰਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ, ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਵਾਹ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਦਾਸ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲ ਆਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਜੰਮ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਪਰ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ
ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਗਓ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਓਲਾ ਤੇ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਿਆਰਿਓ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਸਨ 2012 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਲੁੰਗਿਆਣੀ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਲੁੰਗਿਆਣੀ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਨੀਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਧਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਫਿਰ ਫਟ ਜਾਏ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਸਿਲੇ ਤੇ ਫਟ ਜਾਏ, ਖੂਨ ਹੀ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਸ ਕੱਟ ਦੇ, ਉਹ ਮਾਸ ਕੱਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਾਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਰ ਵੇਖਣੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਗੱਡਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਰੱਖ ਲਓ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਖੂਨ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਾਂਕਾ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ, ਪੂਰਾ ਜੱਗ ਲੋਟਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਆਗਲ ਪਾਰਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੌਰਨ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਓ ਉਸਨੂੰ ਇਸੀ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਇਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਧੰਨ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭਾਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਾ ਇਧਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਫਦਰਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪੇਟ ਦਾ ਮਾਸ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪਲਪ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਵਲੇ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਸੇਬ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਹਸਤ ਲਿਖਤ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਸੇਬ ਦੀ ਪੇਟੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, 2-3 ਦਿਨ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਬ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਬਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਹਸਤ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਠੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਬਲੂ ਇਹ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਕਟਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਤਨੀ ਖਾਲੀ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕੰਮ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਓਲਾ, ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲ ਹੇਤ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਝਾੜੂ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
आओ इत्थे ही ये फिर ये शब्द दी तुक्का पढ़िए ते गुरु महाराज को बख्शिशां लईए सच्चे पातशाह जी ये किरपा करो। ये अरदासां बेनतियां आप जी दे चरनां 'च हो रहीआं हन। बस आप जी साडे ते मेहर भरी निगाह रखो। जो पढ़िया सुनिया है साडे हिरदे वसे। आओ पढ़ी। हर नाम का ओला ओला, हर नाम का ओला ओला, मन मेरे गहो हर नाम का ओला, मन मेरे गहो हर नाम का ओला 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 ओला, हर नाम का ओला ओला। ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत भज पूरन काम। ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत भज पूरन काम। बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत, बूझत दीपक मिलत तिलत। जलत अग्नि मिलत नीर, जैसे बारक मुखे खीर। जैसे रण में सखा प्राण, जैसे भूखे भोजन मान। जैसे किरखे बरस में, जैसे पालन सरंग से। गरण मुख नहीं सरप त्रास, सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास। जैसे आंडो किरदे माहे, जैसे दानो चक्की फिराए। बहुत उपमा थोर कही, हर अगम अगम अगाध तू ही। ऊंच मूचो बहु अपार, सिमरत नानक तरे सारे। हर नाम का ओला ओला, हर नाम का ओला ओला। जैसे आंडो हिरदे माए, जिस तरह पंछी अपने अंडे नो पंखा थले रखता है ना, छुपा के सेक देता है। इसी तरह जैसे दानो चक्की दराए, जेड़े दाने चक्की ना लगे रहणगे वो बच जाणगे पिसने तो। जेड़े गुरु चरना ना लगे हन, जिन्हां दा नितनेम पूरा है प्यारिओ, वो तत्तियां चोलियां तो बचे हुए हन। बस उन्हां नूं तत्ते चोले कुछ नहीं कहंदे। वैसे तो संसार ते अग वरती पई है, दुख कलेश जम बीमारियां बहुत कुछ है, पर जिथे गुरु महाराज दे चरण जिन्हां ने पकड़ लेते हन, ये नाम दा आसरा ले लेता है, फिर साहिब जी कहंदे उन्हां नूं तत्ते चोले नहीं लगणगे। धन धन सतगुरु भगवान दा साहिब आप जी दी सदा ही धन धन सतगुरु सेवा राम साहिब आप जी दी सदा ही धन धन साहिब संत माता जी आप जी नूं कोट कोट